جب یہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی پہنچے تو وہاں پہ گئے اور بے ہوش ہو گئے. گرے بے ہوش ہو گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کیا مسئلہ ہے؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے دن کا بھی روزہ رکھا, شام کو گھر پہنچے افطاری سے پہلے وہی وقت ہے ان کی آنکھ دوبارہ لگ گئی, تو وہ روزہ بھی ساتھ اور یہ روزہ بھی ساتھ. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کڑن تھی کہ اے کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آسانی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی آسانی عطا فرمائی کہ محبوب آپ کی امت کے لیے کہ ہم عمل کو زندہ کرتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا ٹائم ہوگا, اور افطاری کے وقت سے لے کر پھر صبح صادق تک ساری رات دکھاتے رہے. وقال الله في مقام آخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنا دو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا, یہ زمین و آسماں تیرے ہے موجود و عدم تیرا. یا الہی جو تیرا کھا کر پی کر پہن کر شکوے کرے, تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. رسول مجتبی کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے, خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے, محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. اور جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہے, جسے بدر الدجا کہیے جسے شمس الضحا کہیے. جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سراپا گوش بن جائے, جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاغوال مقتحم. درود پاک تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز سامعین مکرم, سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا کروڑہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خدائے ذوالمنن نے, فروغ انجمن نے, ازل سے بے مثال ذات نے, ازل سے با کمال ذات نے, اس رب کائنات نے ہمارے اوپر خاص کرم فرمایا, خاص عنایت فرمائی, خاص رحمت فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں زندگی کے اندر دوبارہ نصیب فرمایا. اس کے اوپر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور آپ حیران ہوں گے, آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ خواہش کا اظہار نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے زندگی اور عطا فرما. پوری سیرت کا آپ مطالعہ کریں,
کہ یا باری تعالیٰ مجھے زندگی اور عطا فرما. لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی خواہش کا اظہار فرمایا. جو ہی رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، اور ان کی برکت ایسی برکت ہو ہمیں اتنے دن عطا فرما کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر ماہ رمضان المبارک کی برکتیں رحمتیں لوٹتے ہوئے نظر آئے. تو یہ موقع ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور اس موقع سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے، اور ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے مہینے میں رمضان سے ہٹ کر باقی دوسرے مہینے 10 مہینوں کے اندر اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان کے کثرت کے ساتھ رکھتے تھے. اور پوچھا گیا کس لیے؟ علماء نے ایک نقطہ یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ یوں سمجھے میں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی لجاجت کے ساتھ جملہ فرمایا کہ ماہ شعبان کے مہینے کی تاریخوں کو روز گن گن کے یاد رکھا کرو. روز گنا کرو، آج 1 ہو گئی، اب 2 ہو گئی، 3 ہوگی، 15 ہوگی، 20 ہوگی، 25 ہوگی، 30 ہوگی. کیونکہ جو ہی ماہ شعبان کا مہینہ ختم ہوگا تو ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے گا. وہ مہینہ جس کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پہلا عشرہ اللہ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہوتی 29 شعبان تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے. اور اللہ کے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کی آخری رات کو خطبہ دیا اور اس کے اندر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے اوپر کون سا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے؟ وہ مہینہ جو بڑا افضل ہے، بڑا عرفہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کو اللہ نے 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دی ہے، لیلۃ القدر کی رات. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے، میں چند نقطے وہ سامنے رکھوں گا، پھر اس کے ضمن میں انشاءاللہ ہماری تھوڑی سی بات ہوگی. آپ پورے توجہ اور دھیان سے بیٹھے ہیں نا جی؟ آپ ماشاءاللہ جب بھی بیٹھے، پہلی بات تو یہ ہے جب بھی بندہ اللہ کے گھر میں آئے تو پھر جج بن کے نہ بیٹھے، اپنے آپ کو عاشق اور حضور کا غلام بن کے بٹھائے، اور اپنے دل کا پیالہ سیدھا ہو اور دامن پھیلایا ہوا ہو. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، باقی 11 مہینے بندہ تلاش کرتا ہے کہ اے کاش میرے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے. یہ مہینہ ایسی برکتوں رحمتوں والا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمتیں بندوں کو تلاش کرتی اور ہر بندے کے دروازے پہ دستک دیتی. اور رمضان المبارک کا عزت اور وقار ہمیں دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے جس کے اندر ایک رات اللہ نے رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور ساتھ فرمایا کہ اس مہینے کو اللہ نے صبر کا مہینہ رکھا ہے، یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے اندر جو بندہ عام 11 مہینوں کے اندر ایک نفل پڑے گا اسے ایک نفل کا اجر ملے گا. اور رمضان المبارک کا مقدس محترم مہینہ، اللہ کی رحمتوں کا فیضان ہر طرف سے آ رہا ہوتا ہے. جو بندہ رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھتا ہے اسے فرض جتنا اجر ملتا ہے، اور جو بندہ ایک فرض پڑھتا ہے اسے 70 فرض جتنا ثواب ملتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر نیکیوں کا سیزن ہے جو بندوں کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یوں ہی ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، پہلی تاریخ ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، بند کوئی نہیں رہتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کھلا کوئی نہیں رہتا. اتنا اعزاز والا مہینہ. اور فرمایا کہ جو بندہ کسی بندے کو اس مہینے کے اندر روزہ افطار کرائے، اللہ رب العالمین اس افطاری کرانے والے کو بھی اتنا اجر عطا فرمائے گے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے. اب صحابہ تو شدائی تھے، حضور کے ایک ایک جملے
हुजूर की ज़ात ज़बान नबुव्वत से जो जुमला निकलने में देर होती थी, बस वही होती थी। हुजूर के मानने के अंदर सहाबा इकराम ने कभी देर नहीं की थी, और आशिक थे कि हर अमल के अंदर हम आगे बढ़े। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो किसी भाई को पेट भर के खाना खिलाए, रोजा अफ्तार कराए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे इतना सवाब अता फरमाएंगे जितना रोजादार को मिलता है। और दूसरी आगे मजे की बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो इसे रोजा अफ्तार कराने वाले को अजर अता फरमाएंगे। ये अजर कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसने रोजा रखा था उसके अजर में से कम करके इसको दे दिया जाए, नहीं, रोजा रखने वाले को भी उतना सवाब मिलेगा और रोजा जिसने अफ्तार करवाया उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा, उसके सवाब के अंदर भी कमी नहीं होगी। एक सहाबी पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, जिसके पास इतनी हिम्मत और ताकत वुसअत ना हो कि किसी भाई को पेट भर के अफ्तारी करा सके, खाना खिला सके, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कोई जरूरी नहीं, बल्कि जो किसी को खजूर एक दे दे अफ्तारी के लिए, लस्सी के एक घूंट दे दे, पानी का एक घूंट दे दे, अल्लाह उस बंदे को उसमें भी इतना ही अजर अता फरमाए। तो कितनी आसानियों वाली बात है। और हम देखें कि आप हमारे सामने देखें, जो रमजान मुबारक के अंदर और कुछ नहीं कर सकते तो मदारिस के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो रोजा रखते हैं, सहरी अफ्तारी का इंतजाम वहां पे होता है। तो एक और इसी ज़िमन के अंदर हदीस मुबारक जो आपको मजीद ज्यादा लुत्फ देगी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान भाई को पेट भर के खाना खिलाए, अफ्तारी का वक्त है, पेट भर के खाना खिलाए या पानी पिलाए, उसका रोजा अफ्तार कराए, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे मेरे हौज़े कौसर से पानी अता फरमाएंगे। और हौज़े कौसर की फिर हुजूर ने तारीफ फरमाई। हौज़े कौसर है क्या? हौज़े कौसर वो जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक मर्तबा हौज़े कौसर पी लिया उस वक्त तक उसे प्यास नहीं लगेगी जब तक वो बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो जाए। वो हौज़े कौसर अल्लाह हमें कैसे अता फरमाना है? अफ्तारी करवाने के ऊपर। तो ये रोजा हम जो अफ्तार करवाते हैं ये कोई मामूली बात नहीं है, तो इतनी बड़ी सादतों की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये माह मुबारक हमें अता फरमाया, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ ईमान वालों, तुम ये ना समझ लेना कि जो माह रमजानुल मुबारक का महीना, एक महीने के हमारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, ये कोई अल्लाह ने तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हारे खाने पीने को रोक दिया है, और ये ना समझ के बैठ जाना कि मेरे महबूब के उम्मती, ये ना समझ के बैठ जाना कि अल्लाह ने हमारे ऊपर जुल्म किया है कि हमें खाने पीने से रोक दिया। नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझ के ना बैठ जाना, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले उम्मतें आई हैं, कौमें आई हैं, रोजे उनके ऊपर भी थे। लअल्लकुम तत्तकून, किस लिए? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ। अब पहली उम्मतों पे जो रोजे थे वो और नौइयत के थे, जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उस वक्त की जो उम्मत थी उनके ऊपर रोजा था, वो महीने के 3 दिन रोजा रखते थे, 13, 14, 15, जिनको कहते हैं अय्याम बीज, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी रखा करते थे। अय्याम बीज ये रोजे रखा करते थे। ऐसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर थे, एक दिन रोजा एक दिन अफ्तारी। फिर एक उम्मत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर 2 दिन रोजा एक दिन अफ्तारी, 2 दिन रोजा तीसरे दिन अफ्तारी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोजा एक दिन अफ्तारी। और शुरू इस्लाम के अंदर भी ये होता था कि रोजा रखते थे, जिस वक्त अफ्तारी की है, अफ्तारी कर ली है, अब रात को सोने से पहले पहले जितना खा सकते हैं खा सकते थे। जो ही बंदा सो गया है तो उसके बाद उसका अगला रोजा शुरू हो जाता था। अफ्तारी के साथ ही जो समझे सहरी मिल गई। अब अफ्तारी की है मगरिब के वक्त, गुरूब आफ्ताब के वक्त, अगर बंदा यहां से सो गया तो उसका अगले दिन का रोजा शुरू हो जाता था। यह तरतीब थी। अब अल्लाह की शान, एक इब्न सरमा साहबी रसूल है, यह कमाल है इस उम्मत के मुकद्दर के ऊपर, एक एक फर्द के ऊपर, सहाबा के एक एक अमल के ऊपर अल्लाह ने पूरी कायनात के नक्शे को बदल दिया। अब ये सहाबी आए, मजदूर सहाबी थे, कमजोर सहाबी थे, ये आए, दिन का रोजा रखा हुआ है, सारा दिन काम करते करते, गर्मी की शिद्दत है, घर पहुंचे, आकर देखा, अपनी बीवी से कहा कि अफ्तारी के लिए कुछ है? वो कहती कि मैं, हमारे पास चलिए, मैं पड़ोसियों से लेके आती हूँ, आप थोड़ी देर रुके। अच्छा, ये गए, इनकी बीवी गई है, पीछे से उनकी आंख लग गई, तो अगले दिन का रोजा भी शुरू हो गया। समझ आ रहे हैं ना बात, जो मैं थोड़ी सी बात समझाना चाह रहा हूं।
अगले दिन का रोजा शुरू हो गया, अब पिछला भी रोजा और अगले दिन का भी। तो जब ये जोहर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी पहुंचे तो वहां पे गए और बेहोश हो गए, गिरे और बेहोश हो गए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी क्या मसला है, बताया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले दिन का भी रोजा रखा, शाम को घर पहुंचे इफ्तारी से पहले वही वक्त है, इनकी आंख दोबारा लग गई, तो वो रोजा भी साथ और ये रोजा भी साथ। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना दिल के अंदर एक कुड़न थी कि ए काश अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आसानी हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फिर वही आसानी अता फरमाई कि महबूब आपकी उम्मत के लिए हम अमल को जिंदा करते हैं कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक ये रोजे का टाइम होगा और अफ्तारी के वक्त से लेकर फिर सुबह सादिक तक सारी रात दिखाते रहते। एक सहाबी के इतने अमल के ऊपर अल्लाह ताला ने इतना कमाल का हमें यह अता फरमा दिया। तो मेरे दोस्तों, माह रमजान मुबारक का महीना आप देख के हैरान होंगे, इस रमजान से लेकर पिछले रमजान तक जितने हम दोस्त बैठे हैं, नजर दौड़ा के देखिए अपने करीबी रिश्तेदारों में, अपने दोस्त में, वो हमारे दोस्त सज्जन यार जिनकी वजह से हमारी महफिल मुन्ना मुकम्मल हो जाती है, जब वो होते हैं तो बड़ा लुत्फ आता है। अब पीछे नजर दौड़ा के देखिए पिछले रमजान और इस रमजान के अंदर कितने हमारे दोस्त होंगे, करीबी रिश्तेदार होंगे जो उस रमजान से लेकर इन 11 महीनों के सफर के अंदर वो अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए, इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए, हमसे बिछड़ गए। तो फिर इस सादत के ऊपर खुद फख्र करे कि अल्लाह ने मेरे ऊपर कितना करम किया है, माह रमजान मुबारक का महीना मुझे जिंदगी के अंदर दोबारा अता फरमाए। और याद रखे जिसको अल्लाह रमजान मुबारक का महीना दे रहे हैं ना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह इस बंदे को माफ करना चाहते हैं, अल्लाह इस बंदे को माफ करना चाहते हैं, वरना होता हम इससे पहले चले जाते। कि अल्लाह का हमारे ऊपर कितना करम है, कितना एहसान है। और यहां मैं एक मिसाल देता हूं, मजीद आपको लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। हम देखें 11 महीने बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक चलता रहता है, अपने नफ्स की पैरवी करता रहता है, दिल चाहा नमाज पढ़ ली, दिल चाहा अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया, दिल चाहा नबी की सुन्नत के ऊपर अमल किया, दिल चाहा नबी की सुन्नत को छोड़ दिया, हत्ता कि यहां तक है कि गुनाहों के अंदर अपना वक्त गुजारता रहा। 11 महीने अपने आंख का गुनाह हमने किया, कानों का गुनाह हमने किया, दिल को बुरी तरफ मायल हमने किया, दिमाग की सोचों को बुरी तरफ लगाया हमने। ये 11 महीने हम गुनाह करते रहे, बुराइयां करते रहे, अपने जिस्म के दिल की ख्वाहिशात को और दिमाग की सोचों को बुरी तरफ लगाते रहे। यूं समझे कि इन 11 महीनों के अंदर हमने अल्लाह की नाफरमानियां की, बुराइयां की, गुनाह किए, सब कुछ किया, फिर भी हमें अपनी जान के ऊपर तरस नहीं आया, बल्कि 12वां महीना देके अल्लाह को हमारी जान के ऊपर रहम आया, रहमत आई कि देखो ये है तो मेरे महबूब का उम्मती, है तो मेरे महबूब का उम्मती, ये गुनाहों के अंदर लिपटा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर करम ये किया, अपनी रहमत फरमाई, हमें रमजान मुबारक का महीना बतौर चार्जर दे के भेजा है। जिस तरह मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं ना, मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं, फिर उसके ऊपर रेड निशान आ जाता है बैटरी का। अब मोबाइल ये तकाजा करता है मुझे चार्जिंग पे लगाओ, अगर तुम मुझे चार्ज नहीं करोगे, मजीद इस्तेमाल करोगे, तो पहले तो मैं रेड ही हूं, अब मैं डेड हो जाऊं, इस्तेमाल के काबिल ही नहीं रहूंगा, बिल्कुल खराब हो जाएगी बैटरी। यूं ही समझे 11 महीने हम अपने ईमान के चार्ज को कहीं गुम करके गुनाहों के अंदर, परेशानियों के अंदर, अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर, महबूब की सुन्नत को पीछे छोड़ने के अंदर हम अपने ईमान के इस चार्ज को भुला बैठे थे। गुनाहों के अंदर इस बैटरी को इतना इस्तेमाल किया, जब हमारी बैटरी रेड से आगे बढ़ के डेड होने के करीब आई तो अल्लाह ने माह रमजान मुबारक का महीना यूं समझे ईमान के लिए बतौर चार्ज बना के भेजा है कि ए बंदा मोमिन तो अपने ईमान को चार्ज कर। और हदीस मुबारक के अंदर आता है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका रमजान अच्छा गुजरा उसका साल अच्छा गुजरा, जिसका रमजान अच्छा गुजरा, अल्लाह की ताबेदारी के अंदर गुजरा, उसका पूरा साल अच्छा गुजरा। चुनाचे यहां पे बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक जो मेरे इस वक्त ज़हन में आई है, आप हज़रात की तवज्जो और आप हज़रात के मुस्कुराते चेहरों को देख के। जुमे का दिन है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमातुल मुबारक का खुतबा इरशाद फरमाने के लिए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मिंबर के करीब पहुंचे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो ज़बान नबूवत से निकला आमीन। जरा अगर समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह कह रहे। फिर हुजूर ने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, मुंह से निकला आमीन।
پھر تیسری सीढ़ी पे कदम निकला, ज़बान नबूवत से निकला आमीन। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा से फारिग हुए तो सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जुमे का खुतबा पहले भी इरशाद फरमाते हैं, आप हमें वाज़ और नसीहत पहले भी फरमाते हैं, लेकिन आज जो नई अदा हमने देखी है पहले कभी नहीं देखी, कोई खास वजह है? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, जब मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, मैं मिंबर के करीब पहुंचा था, मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल आए। जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 3 बद्दुआएं की। क्या की? 3 क्या की? जरा मिलके बोले, मोहब्बत से बोले। 3 बद्दुआएं की और हुजूर ने उनके ऊपर आमीन कहा। नबी कौन है? जो रहमतुल लिल आलमीन। और कोई खास वजह तो है ना जी। वो 3 बद्दुआएं कौन सी थी? मैं आप हजरात के सामने दामन में रखता हूं इंशाअल्लाह। वो ऐसी कौन सी बद्दुआएं थी जिनकी वजह के ऊपर नबी रहमतुल लिल आलमीन और हजरत आयशा फरमाती है रजी अल्लाह तआला अन्हा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत और तबलीग का काम करते, दिन को दावत और तबलीग की दावत दे के आते, जब शाम को आते आराम करने के लिए, जब लेटते थे तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक से इस तरह आवाज आ रही होती थी, उम्मती के गम के अंदर, उम्मत के गम के अंदर, जिस तरह हांडी चूल्हे के ऊपर रखी जाती है कि मेरा हर उम्मती जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। इतने गमखार नबी, इतने गमखार नबी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो क्या 3 बातें थी जिनके ऊपर नबी ने भी यूं समझे, और आपको पता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी मर्जी से नहीं आते, अल्लाह के हुक्म से आते हैं नबी के पास। यूं समझे कि ये 3 बद्दुआएं कैसी थी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा के मुताबिक जिब्राइल आए और आगे देखे वो जात जो कहे वो बरहक है, जिब्राइल जो चीज लाए वो बरहक है, ज़ुबान नबुव्वत पे जो जुमला आए वो बरहक है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर क्या बताया? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास आए और आकर 3 बद्दुआएं की जिनके ऊपर मैंने भी आमीन कहा। सबसे पहली क्या थी जी? रग़िब अन्हु रजुल, कि महबूब हलाक हो जाए वो शख्स, तबाह बर्बाद हो जाए वो शख्स, हलाकत है उसके लिए, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, जो अपनी जिंदगी के अंदर माह रमजानुल मुबारक का महीना पाए, अल्लाह की रहमतों को लूटने वाला महीना पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके। हुजूर ने क्या फरमाया? आमीन। इसके ऊपर मैं भी आमीन कहता हूं, हुजूर ने फरमाया। दूसरी चीज फरमाया कि रावीमान फुराजुन, हलाक हो जाए वो शख्स, उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और आपके ऊपर दरूद ना पड़े। सारे पढ़ लें सल्लल्लाहु। और साथ एक मसला भी डिस्कस हो जाए कि किसी मजलिस के अंदर जब भी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाए, नाम लिया जाए, तो 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना वाजिब का दर्जा रखता है। 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना वाजिब का दर्जा रखता है। यहां पे मैं एक मिसाल दूंगा। इस हदीस के 3 हिस्से हैं, तीनों के ऊपर एक मिसाल सादा दूंगा जो बात इंशाअल्लाह समझ आएगी। अच्छा, नंबर 3 क्या फरमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने? राग़िमान फुराजुन, महबूब उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, तबाह हो जाए वो शख्स, बर्बाद हो जाए वो शख्स जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन को पाए, उनके पास मौजूद है, एक है, दोनों मौजूद है, उनकी खिदमत करके जन्नत का हकदार ना बन जाए, ये भी हलाक हो जाए। हुजूर ने फरमाया आमीन। अब एक मिसाल पहली, रमजानुल मुबारक का अदब एहतराम एक मुसलमान के अंदर कितना होना चाहिए। और आज से कुछ दिहाई पीछे जाए ना हम, तो मुसलमानों के इस मुकद्दस और मोहतरम महीने का कुफार और हिंदू तक लोग मुसलमानों के इस महीने का कदर करते थे। तो आज बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम मुसलमान हो के होटलों के सामने जी कनात लगाई जी, किस लिए जी? मुसाफिरों के लिए। और आजकल के हम रोजे देखे कितने आसानी वाले हैं, ठंड के रोजे, कोई प्यास की नहीं, कोई किसी चीज की नहीं। और याद रखें अल्लाह रब्बुल आलम, अब जिस तरह यहां पे फिर मैं आगे मिसाल देता हूं। अब एक हिंदू, उसका बेटा उसके साथ है, बाजार के अंदर गुजर रहा है, गुजरते गुजरते उसने देखा बाजार के अंदर जा रहा है, उसके बेटे के पास एक थैला है, उस थैले के अंदर उसने हाथ डाला, खाने की कोई चीज निकाली और खाने लगा। रमजान का महीना था। तो उस हिंदू ने अपने बेटे को थप्पड़ मारा। क्या कहा? तुम्हें पता नहीं कि मुसलमानों का अजमत वाला मुकद्दस मोहतरम रमजानुल मुबारक का महीना शुरू है, जिसके अंदर मुसलमान रोजा रखते हैं अपने रब को राजी करने के लिए, और तुम सब मुसलमानों के सामने बाजार के अंदर खड़े होकर चीज खा रहे हो। अच्छा, अल्लाह की शान, कुछ वक्त गुजरा ना तो ये हिंदू
دنیا سے چلا گیا. تو ایک بزرگ کو خواب کے اندر ملے, تو انہوں نے اللہ والوں نے کہا بھی میں تجھے جنت کے اندر دیکھتا ہوں, ہندو کا جنت کے اندر کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہندو تھا, سب کچھ تھا, لیکن میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے, جب میں فوت ہوا ہوں اس سے کچھ دیر پہلے مجھے کلمے کی دولت نصیب ہوگی. پوچھا جی واقعہ کیا تھا؟ کہنے لگا واقعہ یہی تھا, تمہارا مسلمانوں کا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا. جب ماہ مبارک کا مہینہ شروع ہوا, میں بازار کے اندر جا رہا ہوں, خرید و فروخت کا سامان خرید کے آیا, میرا بیٹا میرے ساتھ ہے, ہاتھ کے اندر تھیلا پکڑا ہوا ہے, تو اس نے تھیلے سے کوئی چیز نکالی اور کھانے لگا. تو میں نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے, اس کا احترام نہیں ہے. صرف اس ماہ مبارک کے احترام کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا. اس احترام کی برکت اتنی تھی ماہ رمضان المبارک کی, اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمے کی دولت سے سرفراز کر دی. ایک ہندو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرے, اللہ اسے ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جائے, تو وہ مسلمان جس کی طرف ہر عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سند رکھتا ہے, وہ مسلمان عمل نہ کرے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. آج مسلمان بڑے سٹائل کے ساتھ چل رہا ہو اور رمضان کا احترام نہیں. اور ساتھ ایک اور بات, جو روزہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے فرض ہے. اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں جی؟ 5. کتنے ہیں جی؟ 5. بنی الاسلام 5. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اور ساتھ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ والحج والصوم. حضور نے فرمایا سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. دوسرا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے, آخری نبی ہے. تیسرا, نماز پڑھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا, اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. تو روزہ کیا ہے جی؟ فرض. اور آپ کو فرض پتہ ہے نا فرض چھوڑنے کے اوپر کیا ملتا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان اللہ. میں اتنا تھوڑا سا بول رہا ہوں, میں بھی روزہ رکھا ہوگا. آپ نہیں سمجھے کہ مولوی صاحب اتنا بول رہے شاید روزہ نہ ہو, ایسی بات نہیں, اتنا بول رہے ہیں تو ایمانی کیفیات بندے کو بلاتی ہے. تو آپ سبحان اللہ کہیں, انشاءاللہ ماحول مزید زیادہ معطر ہوگا. آپ پھر کہیں ذرا سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بندہ مومن رمضان المبارک کے روزے رکھے احتساب کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے, اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور رمضان المبارک کے اندر 2 عمل, 2 عبادتیں بڑی خاص ہیں. دن کی عبادت روزے کے ساتھ, رات کی عبادت من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزے کے متعلق من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اور کوئی غرض نہیں تھی, احتساب کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے. یہ دن کی عبادت. اور رات کی عبادت من قام رمضان, جس نے رات کی عبادت کی, تراویح پڑھ کے, تہجد پڑھ کے, قیام اللیل کر کے, اللہ کو یاد کر کے, جس نے رات کی عبادت کی, اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف کر دے. تو یوں سمجھے 24 گھنٹے ہوتے ہیں دن رات میں, تو اس کی مثال میں یوں دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں 24 گھنٹے ہیں دن کے, 24 گھنٹے رات کے, تو لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں, اور محمد رسول اللہ کے بھی. لا الہ الا اللہ کے حروف کتنے جی؟ 12. محمد رسول اللہ کے حروف کتنے جی؟ 12. تو اللہ ہم سے تقاضا یہی کرتے ہیں, اے بندہ مومن, اے میرے محبوب کے امتی, تیرے دن کے 12 گھنٹے لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو جائے, تیرے رات کے 12 گھنٹے محمد رسول اللہ کے مطابق ہو جائے, تو اس سے خدا بھی راضی ہو جائے گا, مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. تو پہلی مثال میں نے کیا دی؟ رمضان کا احترام. ایک مسلمان کے اوپر یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے, فرض کا درجہ رکھتا ہے, کیونکہ روزے فرض ہے. ایک ہندو رمضان کا احترام کرے تو اللہ اس کو دنیا سے لے جائے ایمان کے ساتھ. جب ایک مسلمان احترام کرے گا تو کیا شان والا ہوگا. دوسری چیز کیا فرمائی؟ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سے گرامی سنی. مشکات شریف کی حدیث مبارک کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عبداللہ ابن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے اندر ہمیں آپ کا قرب حاصل ہے، جب ہم سارا دن کام کر کے آتے ہیں، تھک ہار کے شام کو گھر واپس آتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی جو ہی زیارت کرتے ہیں ہماری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہے۔ تو کیا سوال کیا کر رہے ہیں آخرت کے اندر بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو امام الانبیاء ہے، آپ تو خاتم الانبیاء ہے، آپ کو تو اللہ مقام محمود عطا فرمائیں گے، تو آپ کی شان اتنی بڑی ہوگی قیامت کے روز، تو ہم یہ چاہتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آپ کا قرب حاصل تھا، جنت کے اندر بھی آپ کا قرب حاصل۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے میرے صحابی یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، ان اول الناس بیوم القیامہ اکثرهم علی الصلاۃ، اے میرے صحابی یہ تو بڑا آسان سا نسخہ ہے، جو جتنا کثرت کے ساتھ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت کے روز اتنا میرے قریب ہو جائے گا، وہ قیامت کے روز اتنا میرے قریب ہو جائے گا۔ تو میاں درود پاک کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ درود پاک علماء نے لکھا ہے کوئی بندے کا کوئی کام نہیں ہو رہا، پریشانی کے اندر مبتلا ہے، دل کے ساتھ درود پاک کرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور ایک اور لطف آئے گا آپ کو، کتابوں کے اندر روایت ملتی ہے کہ جب بندہ مومن کو نیک کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، تو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ معاف فرمائے گناہ سے کوئی برائی ہوتی ہے تو بائیں طرف والا فرشتہ مصروف ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ نیکی کرنے کے لیے نیکی کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں طرف والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں، دائیں طرف والا مصروف ہو جاتا ہے نیکیاں لکھنے کے اندر، بائیں طرف والا مصروف ہو جاتا ہے گناہ مٹانے کے اندر۔ تو درود پاک کثرت کے ساتھ سے معمول بنائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخیل ہے وہ آدمی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بڑا بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے حضور کا نام لیا جائے اور درود پاک نہ پڑھے۔ اور یہاں پہ اگر یہ کڑی جڑی ہوئی ہے، آپ کی توجہ پوری ہے، تو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک ہے کہ ہم حضور سے محبت کتنی کرتے ہیں، سوال ہے نا جی، ایک یہ ہے کہ امتی حضور سے محبت کیسی کرتا ہے، دوسرا یہ بھی تو دیکھیں نا حضور ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بات زیادہ قابل غور ہے۔ تو بندہ کہے نا جی میں اپنے پیر صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، حضرت صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایم پی ایم ایل اے صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میاں تو کہتا رہے بڑی گل ہے، بڑی بات ہے، بڑا خوش قسمت ہے، تجھے ان سے محبت ہے۔ ایک یہ کہے نا کہ پیر صاحب تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، حضرت صاحب تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو میاں چھوڑے دنیا کی محبتوں کو۔ اب یہاں پہ اگر آپ کا پوری توجہ میرے ساتھ ہے تو میں ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں۔ حضور پہنچے نا جب معراج کی رات، وہاں پہ جہاں پہ کوئی نہیں گیا وہاں میرے محبوب پہنچے، وہاں پہنچے، اللہ سے ملاقات ہوئی، محبوب نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا محبوب آگے ہے یہ باری تالا، فرمایا کہ جب یار کسی یار کے پاس جاتا ہے تو تحفے لے کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ذریعہ ذوق تو بنائے نا، کتنی محبت سے میں بات کر رہا ہوں، آپ ذرا محبت سے سنیں انشاءاللہ لطف آئے گا۔ تو محبوب کیا گفٹ لے کے آئے ہیں، یا باری تعالیٰ آپ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، آپ کو گفٹوں کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اگر باری تعالیٰ آپ نے پوچھا ہے نا تو پھر میں محمد وہ لے کے آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، التحیات للہ، میری بدنی بات پہ مولا تیرے لیے، میری قولی بات پہ مولا تیرے لیے، میری فعلی بات پہ مولا تیرے لیے۔ جب محبوب نے یہ تین تحفے پیش کر دیے تو پھر اللہ کی طرف سے پتہ کیا جواب آیا، محبوب والصلوات، سبحان اللہ، کیا آیا، ہم التحیات تو پڑھتے ہیں نا، تشہد تو پڑھتے ہیں، آج کے بعد یارو نماز یوں پڑھیے گا کہ جو آپ تشہد پڑھتے ہیں محب اور محبوب کی، اللہ اور محبوب کی ملاقات کی آپس کے اندر باتیں ہیں، میں وہ نماز پڑھنے لگا ہوں جو محبوب اور محب کی ملاقات معراج کی رات ملی۔ اچھا ہم جب تشہد پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب محبوب نے یہ تین تحفے پیش کر دیے تو میں نے بات کی نا، یہ بات تو ایک طرف ہے کہ ہم حضور سے محبت کتنی کرتے ہیں، اب یہاں پہ پتہ چلے گا کہ حضور اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ جب محبوب نے تین تحفے پیش کیے تو اللہ کی طرف سے جواب کیا آیا، محبوب السلام علیکہ، آپ کے اوپر سلامتی ہو، سبحان اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبوب آپ کے اوپر ہماری طرف سے سلام ہو، برکتیں ہو، رحمتیں ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہاں پہ مجھے میری امت یاد آتی،
हुजूर क्या फरमाते हैं, वहां पे मुझे मेरी उम्मत याद आ गई और मैंने वो सीखा जो अल्लाह ने मेरी अकेली सिर्फ मेरी जात के ऊपर दरूद का, सलाम का, बरकतों का, रहमतों का किया था। हुजूर फरमाते हैं मैंने अपनी गुनाहगार उम्मत को भी उस सलाम के अंदर, बरकत के अंदर, रहमतों के अंदर शामिल किया। और हुजूर ने खुद फरमाया बारी ताला अस्सलामु अलैना, जो पीछे में गुनाहगार उम्मत छोड़ के आया हो, ये सलामतियां उनके ऊपर भी हो, ये रहमतें उनके ऊपर भी हो, ये बरकतें उनके ऊपर भी हो। वाला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, जो मक्का के अंदर मैं सहाबा छोड़ के आया हूं, या बारी ताला तातुस सरा, नीचे जमीन पे अपनी गुनाहगार उम्मत छोड़ के आया हूं, तो वो सारी की सारी बरकतें, रहमतें, सलामतियां महबूब ने यहां भी है। आज किसी MP MNA के साथ किसी का ताल्लुक हो ना, बंदा उसे कहे यार तू तो जा ही रहा है, मेरा काम भी कर देना, बंदा मुंह पे तो कह देगा ठीक है यार आपके लिए भी सोचूंगा, आगे जाके कहेगा पहले मैं अपना तो कर लूंगा फिर तेरा सोचांगा। तो महबूब वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा। और आप और लुत्फ की बात, क्योंकि नमाज की बात हो रही है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए ना, तो वहां से फिर अल्लाह ने 3 तोहफे दे के भेजा। मैं एक आध तोहफे की बात करता हूं, फिर हम बात मुकम्मल की तरफ इंशाअल्लाह लेके जाते हैं। अगर आपकी तवज्जो है तो जरा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, महबूब वहां से वापस पलटे ना, तो छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। अब महबूब वहां गए, वहां से आए, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा महबूब क्या तोहफा मिला मुलाकात के अंदर? फरमाया कि 50 नमाजें। क्या फरमाया? 50 नमाजें मिली। मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि मेरी उम्मत के ऊपर 2 थी, उन्होंने नहीं पढ़ी, महबूब मुश्किल हो जाएगी, अगर पीछे जाए, और अल्लाह की रहमत जोश के अंदर है, कम हो जाएंगी। महबूब गए 5 कम, 5 कम, 5 कम, 5 कम, आखिर के अंदर में मुख्तसर करते हुए कितनी रह गई जी? 5। अब हजरत मूसा अलैहि, यहां पे मैंने एक सवाल उठाना है, आपको इंशाअल्लाह लुत्फ बढ़ाएगा। अच्छा, जब वापस पलटे तो 5 रह गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा जी कितनी? फरमाया जी 5। कहा जी वापस जाए, कम करवाए। फरमाया कि नहीं, जो मेरी उम्मत का रब के साथ ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि वो कमजोर ना हो, जब ये नमाज पढ़ेंगे अपने रब के साथ ताल्लुक कायम रहे। एक ये बात समझे। दूसरी बात ये समझे कि बाकी अंबिया से भी तो हुजूर की मुलाकात हुई ना, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे, 5वें, छठे, 7वें पे। तो हुजूर की ये जो मुलाकात है, बार बार मूसा अलैहिस्सलाम से ही क्यों मुलाकात हुई? सवाल समझ आया आपका? जिनको लुत्फ आ रहा है, दिलचस्प इंशाल्लाह बात होगी, वो कह रहा सुभान अल्लाह। आप सोच रहे हैं ना, बात समझ आ गई ना सवाल, कि मूसा अलैहिस्सलाम से ही मुलाकात क्यों हुई? और बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आपको पता है ना, अंबिया में से सिर्फ वो मूसा ही तो थे जिन्होंने कहा था कोई तौर पे, मौला आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है तो आप खुद कितने खूबसूरत होंगे, मैं आपका दीदार करना चाहता हूं। वो मूसा ही थे ना जिन्होंने कहा था मौला मैं दीदार करना चाहता हूं। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मूसा तू तो मेरा दीदार नहीं कर सका, जा फिर मैं तुझे उनकी जियारत बार बार कराता हूं जो मुझे देख के आया। ऐ मूसा न तेरी आंख देखे, न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा बस निगाह मुस्तफा देखे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ये दीद भी यूं अल्लाह ने पूरी कर दी। जब महबूब वापस पलटे, मौला ने फरमाया महबूब जा रहे हैं जी, बारी ताला जा रहा हूं। महबूब जाइएगा, वलम तजिद अली सुन्नत। तो रमजान अल मुबारक का अब महीना देखे, जिसके अंदर एक नफल पड़े फर्ज जितना सवाब, एक फर्ज पड़े 70 फर्जों जितना सवाब। अब देखे कहां तक हमारी नेकियों का सिलसिला जाएगा। तो मैंने जो हदीस मुबारक का जिक्र की, पहला क्या था जी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ क्या की कि हलाक हो जाए वो शख्स जो अपनी जिंदगी के अंदर माह रमजान मुबारक का महीना पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। हुजूर ने फरमाया आमीन। दूसरी दुआ क्या थी, बद्दुआ क्या की थी? हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरामी लिया जाए और आपके ऊपर दरूद ना पड़े। तो हमें हर वक्त दरूद पाक पढ़ते रहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी बात, हलाक हो जाए वो शख्स जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन को पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत के अंदर अपना ठिकाना ना बना ले। और दोस्तों याद रखो, वालिदैन के मुतालिक एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह मेरे वालिदैन मेरे लिए क्या है? फरमाया तेरे लिए जन्नत भी है, दोजख भी है। तेरे लिए जन्नत भी है, दोजख भी है। जन्नत है, उनकी खिदमत करके तो रब को राजी कर जा, वो राजी हो जाएंगे। और तेरी माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। और याद रखो, हुजूर ने फरमाया वालिद जन्नत का दरवाजा है, दरवाजे से दाखिल नहीं होंगे तो आगे जा नहीं सकेंगे। अच्छा, ये चीजें हो गई। और आप एक बात जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया, अल्लाह ताला 15वें पारे में फरमाते हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि हमने बस फैसला कर लिया है। महबूब आप बता दीजिए, हमने फैसला कर लिया है
عبادت صرف میری ہوگی. عبادت کس کی ہوگی جی؟ اللہ کی. ہماری عبادت کے لائق کون ہے؟ داتا کون ہے؟ بگڑیاں بنانے والا کون ہے؟ دن کو رات میں بدلنے والا کون ہے؟ رات کو دن میں بدلنے والا کون ہے؟ خوشیوں میں غم لانے والا کون ہے؟ غموں میں خوشی لانے والا اللہ. تو محبوب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ عبادت ہماری کی جائے گی. اب یہاں پہ پھر سوال سمجھے, جب اللہ کی ذات کی بات آئی تو اللہ کے بعد باری کن کی آنی چاہیے تھی؟ حضور کی آنی چاہیے تھی نا. تو یہاں پہ آپ یہ بات کی سنجیدگی کو دیکھیں, اللہ رب العالمین نے فوراً یہاں پہ والدین کا تذکرہ کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عبادت صرف میری ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. تو یہاں پتہ چلا کتنا بڑا درجہ ہے والدین کا. تو میاں وہ لوگ جن کی لیلۃ القدر کے اندر بخشش نہیں ہوتی, ان میں سے وہ ایک بد نصیب بھی ہے جو والدین کا نافرمان. وہ بندہ بھی ہے جس کی لیلۃ القدر کے اندر بخشش نہیں ہوتی, جو شراب کا عادی ہو, جو زانی ہو, جو فحاشی کرنے والا ہو, جو دوسروں کی عزتوں کو تار تار کرنے والا ہو. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم جو صرف روزہ ہے نا میرے بھائی, صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. صرف ہم یہ سمجھ لیں کہ کھانے کا بھی روزہ ہے, پینے کا روزہ ہے, بس کچھ نہیں. تو زبان سے گالیاں بولتا رہے, کان سے غلط سنتا رہے. جس طرح میں نے پہلے مثال پیش کی نا کہ 11 مہینے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے, اللہ کو ناراض کرتے رہے, کانوں کا گناہ کرتے رہے, زبان کا گناہ کرتے رہے, آنکھوں کا گناہ کرتے رہے, یعنی کہ ہمارے جسم کے ہر اعضاء کے اندر اللہ کی نافرمانی رہی 11 مہینے. ہمیں ترس نہیں آیا اپنی ذات کے اوپر, ہم برائیاں پھر بھی کرتے چلے گئے, لیکن اللہ کی رحمت کو ہمارے اوپر ترس آیا کہ اللہ نے بطور ایمان کو چارج کرنے کے لیے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایمان کو چارج کرنے کے لیے چارج بنا کے بھیجا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے کانوں کا گناہ نہ چھوڑا, آنکھوں کا گناہ نہ چھوڑا, دماغ کی بری سوچیں نہ چھوڑی, سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے, صرف کھانے پینے کا اس نے پرہیز کیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ایسے شخص کو صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کی سوا اور کچھ نہیں ملتا. دیکھیں ہم بھوکے بھی رہے, پیاسے بھی رہے, سارے کام کرتے رہے, تو شام کو روزہ رکھ کے بھی رب کی رضا نہ ملے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ صرف روزہ کھانے پینے کا نام نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام کو حرام نہ سمجھا, حلال کو حلال نہ سمجھا, اور زبان کا برا استعمال کرتا رہا, روزے کے تقدس کا خیال نہیں کیا, تو یوں سمجھے اس نے سارا دن بھوکا رہا ہے, بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں کیا. اور وہ لوگ جنہوں نے رات کو قیام کیا لیکن اس کے اندر بھی ساری یہی, تو یوں سمجھے اللہ کی رحمت ہر آن ہر گھڑی. اس کا پہلا اشرہ رحمت ہی رحمت, دوسرا اشرہ مغفرت ہی مغفرت, تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور یہ لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ ایک رات, اور میں بالکل آخری ٹو دا پوائنٹ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ, یہ پوری بات آپ نے توجہ سے سنی, ایک حدیث مبارکہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے متعلق 5 انعامات, 5 چیزیں اللہ نے میری امت کو ایسی عطا فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. 5 چیزیں, 5 انعامات اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے متعلق, روزے کے متعلق ایسی عطا فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی. نمبر 1, روزہ دار کے منہ کی بو. جب معدہ خالی رہتا ہے نا تو ایک سمیل پیدا ہو جاتی ہے, شام تک خالی رہے تو. جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑا جانتے ہیں. تو بندہ اس بندے کے پاس جائے نا, منہ سے سمیل آتی ہے, بو آتی ہے. تو جو یہ بو پیدا ہوتی ہے, اللہ فرماتے ہیں مجھے روزہ دار کے منہ کی بو مشک اور زعفران سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. نمبر 2, روزہ دار کے لیے فرشتے اور سمندر کی مخلوقات مچھلیاں تک سحری کے وقت سے دعائے تسبیح اور استغفار کرتی ہیں اور افطاری کے وقت تک کرتی رہتی ہے. روزہ دار کے لیے روزانہ جنت سجائی جاتی ہے, جو سمجھے جنت کو دھونی دی جاتی خوشبوؤں کی, اور اللہ تعالیٰ جنت سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے جنت ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر آئیں گے اور تیرے اندر داخل ہو جائیں گے. اور اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. عام گناہوں کے جس طرح عام 11 مہینوں کے اندر گناہ کی طرف بندے کو ورگلاتے ہیں, اس مہینے کے اندر نہیں ورگلا سکتے, ان کو جکڑ دیا جاتا ہے بیڑیاں لگا کے. اور آخری بات, اللہ رب العالمین جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں, جسے ہم چاند رات کہتے ہیں. یہ وہ رات ہے جب سارا کچھ ملنے کی رات ہوتی ہے, اور ہماری رات کہاں گزرتی بازار کے اندر.
पूरा महीना हमने कमाई की, सब कुछ किया, जब आखिरी वक्त सब कुछ मिलने का टाइम है तो बंदा उस मजदूर को कितना नासमझ समझेगा, बेवकूफ समझेगा। भी सारा दिन मजदूरी तो की, जब मजदूरी लेने का वक्त है उस वक्त किधर से किधर फिर रहा है। तो आखिरी रात होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर, और यहां पे एक बात और सुनिएगा, रमजान अल मुबारक के जो एक चांद नजर आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देते हैं, जहन्नम के सारे दरवाजों को बंद कर देते हैं। जो एक चांद नजर आता है रमजान अल मुबारक का, हर रात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन 60,000 बंदे की मगफिरत करते हैं। और 30 दिन 29 दिन जितने दिन का ये महीना होता है, जितने इस महीने के अंदर लोगों की बख्शिश की होती है, इतनी सारी तादाद और बढ़ा के अल्लाह इस आखिरी रात में फिर करते हैं। तो अल्लाह की रहमतों का महीना, बरकतों को लूटने का महीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन माह मुबारक, माह रमजान अल मुबारक की जितनी साथें हैं, घड़ियां ये गिने चुने दिन होते हैं, आज 2 हो गई, ऐसे पता ही नहीं चलेगा, गुजरते जाएंगे। तो आप इसके इज्जत वकार एहतराम का ख्याल करें। और आपको पता है दीनी मदारिस का माहौल है, तो और नहीं तो हो सके जहां बच्चे सहरी करते हैं, अफ्तारी करते हैं, उनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा किसी एक रोजादार को अफ्तारी कराता है उसको भी इतना सवाब मिलता है जितना रोजादार को मिलता है। और नहीं तो हम ये कोशिश करें, और मदारिस के साथ मोहब्बत के साथ, जिस तरह जामिया फैजुल गफूर आपका अपना इदारा है जिसके अंदर हर एतबार से मसले की जरूरत हो आपको वो बताया जाता है, जहां पर बाजार से जरूरत जिस्मानी चीज की होती है, या मसाजिद और मदारिस से जरूरत आपकी पूरी रूहानी होती है, जो रूह की गिज़ा है। तो जहां पर रूह की गिज़ा ना मिले, जिसम और रूह का ताल्लुक खत्म हो जाए ना, बंदा बंदा नहीं रहता, डेड बॉडी बन जाता है। तो रूह की गिज़ा मदारिस और मसाजिद से मिलती है, और बाकी जिस्म की गिज़ा ये तफसीली बात है, फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मिलेंगे और फिर बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें माह मुबारक की इज्जत एहतराम नसीब फरमाए। व आखिर